ہم اپنے دل و دماغ میں اس بات کو پختہ کر لیں کہ وہ دنیا اور دنیا کی راحتیں اور دنیا کی آسائشیں اور دنیا کے مال و اسباب اور دنیا کی راحتیں جن کو حاصل کرنے کی خاطر انسان اپنی ساری عمر گوا بیٹھتا ہے اور کسی لمحے اس قدر دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی آخرت کو یکسر بھول جاتا ہے، تو اللہ رب العزت بار بار انسان کی زندگی میں دستک دیتے ہیں کہ اے میرے بندے، میں نے تمہیں ایک اور موقع برات کی رات کا دے دیا، میں نے تمہیں ایک اور موقع جمعہ کے دن کا دے دیا، میں نے تمہیں ایک اور موقع رمضان کی صورت میں دے دیا، میں نے تمہیں ایک اور موقع دن میں 5 مرتبہ نماز کی صورت میں دے دیا، اذان کی صورت میں دے دیا، اور بار بار موقع دے دیا کہ اے میرے بندے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، بلکہ جیسا جہان یہاں پر آباد ہے ایسا ایک جہان مرنے کے بعد آباد ہونے والا ہے، اور اس جہان میں ایسا کچھ نہیں ہوگا جیسے اس جہان کا اپنا ایک نظام ہے ویسے اس جہان کا بھی اپنا ایک نظام ہوگا، اس میں تم عمل کرتے جاؤ گے، اس میں ہر کیے گئے عمل کا حساب دینا پڑے گا، تو بار بار آخرت کی فکر کو اللہ رب العزت یاد کرواتے ہیں کہ اے میرے بندے اس دنیا اور اس دنیا میں پائے جانے والی چیزوں کی حقیقت کو سمجھ جا، اور فرمایا جو سمجھ جاتا ہے اور اللہ کے عذاب سے ڈر جاتا ہے، اللہ کے جبار اور قہار ہونے سے ڈر جاتا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے روک لیتا ہے، تو فرمایا اللہ ایسے بندوں کو پھر ایک نہیں 2 جنتوں کے انعام عطا فرمائے گا۔ حاضرین محترم، وہ دنیا جس کی خاطر ہم اپنا سب کچھ گوائے جا رہے ہیں، ہم اگر زندگی میں جھوٹ بولتے ہیں تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ دنیا۔ اگر ہم غیبت کرتے ہیں اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ دنیا۔ اگر ہم کم تولتے ہیں تو وجہ کیا ہے؟ دنیا۔ اگر ہم رشوت لیتے ہیں تو وجہ پیچھے کیا ہے؟ دنیا۔ اگر ہم کرپشن کرتے ہیں، کل کی جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، کل کی رپورٹ اخبار پہ چھپی اور انہوں نے کل کے اخبار میں یہ لکھا کہ پاکستان میں سالانہ 1000 ارب روپے کی سالانہ کرپشن ہو رہی ہے، 1000 ارب روپے کی، اور یہ وہ کرپشن ہے مختصر سی جو اعداد و شمار میں آ جاتی ہے، اور کتنی کرپشن وہ ہے جو اعداد و شمار میں نہیں آتی۔ یہاں پر تو آپ ایک بچے کو دکان پر بھیج دیں کہ یہ چیز لے آئیں تو وہ واپسی پر آپ کو پورے پیسے واپس دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی ہم کسی لمحے بچوں سے لے کر بڑوں تک، اب بات یہ ہے کہ بچوں نے کہاں سے سیکھا؟ ڈیفینیٹلی اپنے بڑوں سے سیکھا۔ حاضرین محترم، یہ بات درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر آ گئی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم کرپشن کرتے ہیں، اگر ہم لوٹ مار کرتے ہیں، اگر ہم 2 نمبر چیز بیچتے ہیں، اگر ہم 2 نمبری کرتے ہیں، یہ سارا کام پیچھے کوئی اور شے نہیں ہے، صرف اور صرف دنیا ہے۔ دوستو، یہ دنیا اور اس کی حقیقت، اگر تو واقعی اس بات پر یقین ہے کہ اللہ ہے اور ہم نے مرنا ہے اور قبر میں سوال ہونے ہیں، یہ شعبان اور رمضان
इसी फिक्र को पुख्ता करने के लिए आते हैं कि हम अपने दिलो दिमाग में इस बात को पुख्ता कर लें। मुसलमान के लिए तो ज्यादा जरूरी हो जाता है, हालांकि ये मौत एक ऐसी चीज है जिसका इनकार काफिर भी नहीं कर सकता, इसने आना ही आना है। ये अटल हकीकत है कि इससे कोई बच नहीं सकता। हाजरीन मोहतरम, जब बच नहीं सकता तो काफिर और मोमिन में फर्क सिर्फ ये होता है कि वो दुनिया को सब कुछ समझता है, मोमिन दुनिया की चीजें तो इस्तेमाल करता है मगर सब कुछ कब्र में होने वाले काले कमली के दीदार को समझता है। अल्लाह की बारगाह में कयामत के दिन मीजान पर और जन्नत में अल्लाह से होने वाली मुलाकात को समझता है। वो अपना शब रोज, अपने दिन, अपने रात, अपने औकात इस दुनिया की खातिर नहीं गुजारता। उसका हमा वक्त ध्यान एक ही रहता है, ये दुनिया तो आर्जी है, मैं जिस जहान से आया था मैंने दोबारा वापस उसी जहान में बोलिए चले जाना है, और जब मैंने वहां जाना है तो वहां मेरी मुलाकात किसी और से नहीं होनी। कायनात की दो हकीकतों अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा से होनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हाज़रीन मोहतरम, वो इस ध्यान में वक्त गुजारता है। दोस्तों, ये जुमातुल मुबारक की गुफ्तगू जिसमें आज मौजू रखा कि इस दुनिया की हकीकत क्या है, कुरान इसको क्या बयान करता है, ताजदारे कायनात का फरमान इस दुनिया के बारे में क्या कहते हैं, और इस पर फिर उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मामूल क्या था, इस पर हम बात को ख़त्म करेंगे। आइए, पहली आयत कुरानी मैंने तिलावत की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अगर ये ध्यान पुख्ता हो जाए और हम दुनिया की हकीकत को समझ जाएं, दुनिया के मालो असबाब और इनकी चीज़ों की हकीकत को समझ जाएं, तो याद रखें फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक नहीं दो जन्नतों के वादे फरमाए। और फरमाया, पहली आयत, वमल हयातुद दुनिया इल्ला लाइबुन व लहव। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया, ये दुनिया की चीज़ें, ये ऐशो इशरत, ये महज खेल और तमाशा है। खेल और तमाशा क्यों कहा? खेल होता है फिर ख़त्म हो जाता है, और इंसान खेल को देखने के बाद उसके दौरानिए की तरफ ध्यान नहीं जाता कि क्रिकेट मैच इतनी देर रहा, बस यही, बस देखा ख़त्म हो गया। यही चीज़ इस दुनिया की है। फरमाया, अगर तुम 60 साल ज़िंदगी के बसर कर लो, 70 साल बसर कर लो, 100 साल भी बसर कर लो, तो फरमाया हदीस पाक में कि जब बंदा कब्र में जाता है उससे पूछा जाएगा, बताओ दुनिया में कितना वक्त गुजार के आए? तो वो कहते हैं, यौमिन औ बादा यौम, हम एक दिन गुजार के आए हैं या दिन का थोड़ा सा हिस्सा गुजार के आए हैं। दोस्तों, एक दिन या दिन का थोड़ा सा हिस्सा, और बाज अहादीस में आया कि हम इतना वक्त गुजार के आए हैं जितना असर की 4 सुन्नतें अदा करने पर वक्त लगता है। आप अंदाजा कीजिए, अब उसको कुरान कह रहा है कि ये दुनिया और इसकी चीजें, याद रख लें, दुनिया और उसकी चीजें इस्तेमाल करने से कुरान और दीन मना नहीं करता। यहां तक कि मैंने पूरा एक जुमा इस मौजू पर भी पढ़ाया था कि माल कमाने पर भी मना बोलिए नहीं करता। बंगला, गाड़ी, योहदा, चीजें लेने पर भी कुरान और हदीस मना किससे करता है? उनकी मोहब्बत से मना करता है। जम के बैठ जाना, थोड़ा सा नुकसान हो गया तो नमाज चली जाए तो दुख कोई ना हो, माल थोड़ा सा चला जाए तो हार्ट अटैक हो जाए, बीमार हो जाए, सदमा और दुख पहुंच जाए, नहीं। मोमिन क्या करता है? मोमिन दुनिया की सारी आसाइशें इस्तेमाल करता है, दुनिया की सारी नेमतें इस्तेमाल करता है, उनको पाने की जिद्दोजहद भी करता है, मगर याद रख लें, उनकी मोहब्बत को अपने दिल में आने, उसको माल के चले जाने पर नुकसान नहीं होता, नमाज के चले जाने पर नुकसान होता है। कुरान की तिलावत नहीं की, इस पर उसे दुख होता है। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूदो सलाम नहीं पड़ा, इस पर दुख होता है।
اللہ کی حمد نہیں کی، اس پر دکھ ہوتا ہے، رشوت لی اس پر دکھ ہوتا ہے، حرام خوری کی اس پر دکھ ہوتا ہے، جھوٹ بولا اس پہ دکھ ہوتا ہے۔ اور اگر ان سارے کاموں پہ دکھ نہ ہو تو سمجھ لیں کہ ادھر سے دھیان کٹ گیا ہے، اس دنیا کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ آپ پوچھنا چاہیں نا کہ میں جاننا چاہوں کہ مجھے کیسے پتا چلے کہ میرے دل میں محبت اس کی ہے یا، تو سمجھ لے اگر نماز کے چلے جانے پر دکھ نہیں ہو رہا، قرآن کی تلاوت کے ہونے پر دکھ نہیں ہو رہا، اگر بندگی نہیں کی اس پر دکھ نہیں ہو رہا، اگر جھوٹ بولا دکھ نہیں ہو رہا، غیبت کی دکھ نہیں ہو رہا، اگر رشوت لی دکھ نہیں ہو رہا، گناہ کر بیٹھے دکھ نہیں ہو رہا، تو سمجھ لیں کہ دل ادھر سے کٹ گیا ہے اور ادھر اس دنیا کے ساتھ۔ میں جاننا چاہوں کہ میرے دل میں دنیا کی محبت ہے یا نہیں ہے۔ اسلام نے دنیا کی چیزوں کی محبت سے منع کیا ہے، ان کی محبت میں گرفتار نہیں ہونا۔ اور محبت کو جاننے کا پیمانہ کیا ہے؟ صرف یہ پیمانہ ہے کہ آپ جان لیں کہ مال چلا گیا تو دکھ ہوا یا نہیں ہوا، اولاد چلی گئی دکھ ہوا یا نہیں ہوا، جاننے والے چلے گئے دکھ ہوا یا نہیں ہوا۔ اور اگر یہ سمجھا کہ یہ مال اسی نے دیا تھا، اسی نے لے لیا، تو پھر بندہ اس دنیا سے نہیں جڑتا، اس دنیا میں جسم رہ کے بھی بندے کا وہیں جڑا رہتا ہے، اور جو وہاں جڑا رہتا ہے یاد رکھیں پھر اللہ جنتیں تو دے گا ہی، اللہ اپنی رضا کی خیرات بھی عطا فرما دیتا ہے۔ بولیے کس کی خیرات عطا کر دیتا ہے؟ اپنی رضا۔ فرمایا یہی پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اسی دنیا کی حقیقت کو بیان فرمایا اردیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ فمتاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ قرآن مجید میں اللہ رب، کیا تم نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی محبت کو دلوں میں پال لیا؟ تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ تو سن لو، آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی الا قلیل، یہ تو بہت تھوڑی سی ہے۔ بولیے کیا یہ بہت تھوڑی سی؟ پہلی آیت میں اس دنیا کی زندگی کو اور دنیا کی چیزوں کی محبت کو کیا کہا؟ کھیل تماشا۔ دوسری آیت میں کیا کہا؟ الا قلیل، یہ بہت تھوڑی ہے۔ تیسری میں کیا کہا سنیے، فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیات الدنیا، وہ لوگ جن کے دلوں میں ہماری ملاقات کا شوق نہیں رہتا، یعنی جب دنیا کی محبت آ جائے گی تو پھر اللہ سے ملاقات کا شوق نہیں رہے گا نا۔ تو فرمایا وہ لوگ جن کے دلوں میں یہ شوق کم ہو جاتا ہے، یہ دھیان جن کے دلوں میں کم ہو جاتا ہے کہ مرنے کے بعد مجھے اللہ کا دیدار ہونے والا ہے، یہ دھیان جن کا کم ہو جاتا ہے نا، تو فرمایا اور وہ اس بات پر راضی ہو جاتے ہیں کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، تو سن لو کیا ہوگا۔ فرمایا وَتْمَأَنُّوا بِهَا، وہ لوگ کیا ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، انہوں نے ہماری ملاقات کے شوق کے بدلے میں دنیا کی چیزوں کی محبت کو دل میں ڈال لیا۔ پھر یاد رکھ لو یہ چیزیں تو کھیل تماشا ہے، یہ چیزیں تو چھوٹی چھوٹی ہیں۔ اب اگلا سنو، پھر ایسے لوگوں کو ہم اپنا دیدار نہیں کروائیں گے بلکہ کیا دیں گے؟ مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ شعبان المعظم، یہ آنے والا رمضان المکرم، یہ جو مہینے آتے، یہ جو اوقات آتے، یہ مسلمان کو بطور مسلمان اس کا شوق دل میں پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ بولیے کیا اس کا شوق دل میں پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں؟ دوستو فرمایا ان کا ٹھکانہ جہنم، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دل میں ہماری ملاقات کا شوق نہیں رکھا۔ بندہ مومن یہ ہے کہ اس کا وہ ساری چیزیں استعمال کرتا ہے۔ اس لیے مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ
کرم اللہ وجہل کریم، آپ نے فرمایا دنیا میں رہو. بولو کیا فرمایا؟ دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے. تم دنیا میں رہو یعنی دنیا کی ساری نعمتیں استعمال کرو، دنیا کی ساری آسائشیں استعمال کرو، مال بھی کماؤ، کاروبار بھی کرو، جاب بھی کرو، ملازمت بھی کرو، سارے کام کرو، لیکن ایک کام نہیں کرنا. کون سا؟ ہاتھ کاروال رہے، دل یار کی طرف رہنا چاہیے. بس دل جب یار سے جڑا رہے. اور فرمایا اگر دل میں ہماری ملاقات کا شوق رہا اور دنیا کی زندگی کو کم سمجھا، دنیا کی حیات کو کھیل تماشا سمجھا، دنیا کی چیزوں کو تھوڑا جانا، آخرت کو بڑا جانا، ہماری ملاقات کو اہمیت دے دی، تو فرمایا پھر اللہ کیا کرے گا؟ اگر ملاقات ہماری کا شوق رہا، جنتیں بھی دیں گے، اپنی ملاقات اور دیدار بھی عطا کریں گے. پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے پھر اسی چیز کو بیان کر کے اب آگے میں حدیث پاک کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ اسی بات کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا. یہ آج کی گفتگو تربیتی گفتگو ہے، اور آپ یوں سمجھیے کہ میں رمضان المبارک کے خطابات کی بنیاد بنا رہا ہوں کہ اسی ٹاپک کو لے کر ہم انشاءاللہ العزیز آگے بڑھ رہے ہوں گے کہ یہ آخرت کی فکر، اور آخرت کی فکر کا مطلب کیا ہے، اور دنیا کی زندگی کو اپنانے اور دنیا میں رہنے کا طریقہ کیا ہے. طریقہ ایک ہی جملے میں ہے کہ دنیا میں رہیں مگر دنیا کی محبت ہمارے دل میں، بولیے ہمارے دل میں. یہ مومن کا مطمع نظر. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے مسلم کی، اور حدیث پاک کا نمبر 2858. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا واللہ مد دنیا فی الاخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ ھذہ فی الیم فلینظر بما ترجع. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دے کے بات سمجھائی. فرمایا میرے امتیو، ذرا اس بندے کا حال دیکھو جس بندے نے اپنی انگلی سمندر کے پانی میں ڈالی. بولیے کیا؟ سمندر کے پانی میں ڈالی، وہ ڈال کے اس نے باہر نکالی. تو اس نے کہا آپ کو انگلی پر کیا نظر آئے گا؟ سمندر یا وہ قطرہ بھی نہیں، قطرہ وہ بھی اینڈ پر اگر بچ گیا، اور اس نے بھی اسی ٹائم گر جانا ہے، اس نے بھی اسی ٹائم گر جانا ہے. فرمایا بس یہ دنیا کی زندگی جسے ہم ظاہراً سمندر کی طرح سمجھتے ہیں، جسے ہم ظاہراً 60 سال 70 80 100 سال کی سمجھتے ہیں، جب بندہ اس جہان کو کراس کر کے آگے جاتا ہے تو اس کو یہ زندگی ایسے ہی لگتی ہے جیسے سمندر میں انگلی ڈالی تھی اور انگلی پر کچھ بھی نہیں تھا. تو ہم سارا کچھ، رشتے اس دنیا کی خاطر توڑتے ہیں، لڑائی جھگڑے اس دنیا کی خاطر کرتے ہیں، تعلقات اس دنیا کی خاطر، میری میں رہ جائے، میری عزت رہ جائے، میری انا رہ جائے، میں رہ جاؤں. بس اس میں نے حاضرین مکرم ہمیں اللہ سے بھی دور کر دیا، ہمیں اللہ کی ملاقات سے بھی دور کر دیا. ہمیں اس دنیا کے ہوس نے، دنیا کی لالچ نے، دنیا کے طمع نے، دنیا کے ہوس نے اتنا اپنے اندر گرفتار کر لیا کہ ہمارے ذہنوں سے آخرت کا خیال یکسر بھول گیا ہے. رمضان المبارک، شب معراج، شب بارات، شعبان المعظم، یہ مواقع وہ ہیں جو ہمیں یہ بات سمجھانے کے لیے آتے ہیں کہ دوستو دنیا میں رہو، دنیا تمہارے اندر، بولیے بولیے دنیا تمہارے اندر، دنیا کی محبت نہ رہے. میں پھر اس بات کو سمجھا رہا ہوں کہ مال کمانا یہ سنت ہے، حلال روزی کمانا عبادت ہے، اور اس کی کوئی لمٹ نہیں. آپ تھوڑا کمائیں، بولیے بولیے، یا زیادہ کمائیں، کوئی پابندی نہیں، جائز. بس اس کی محبت میں گرفتار نہیں ہونا، بلکہ قرآن کی اس آیت کے مطابق رہنا ہے جس میں فرمایا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. میرے بندے وہ ہیں کہ جو کاروبار بھی کرتے ہیں مگر کسی لمحے میری یاد سے غافل، میری یاد سے غافل نہیں، بلکہ کیا سمجھتے ہیں؟ جو دم غافل
सो दम काफिर। ख्वाजा फरीद कोट मिठन वाली सरकार, आपने फरमाया जो दम गाफिल सो दम काफिर। कहते हैं कि जिस लम्हे हम अल्लाह की याद से, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आपकी गुलामी और आपके तसव्वुर, आपके ध्यान से जिस लम्हे हम खुद को कट ऑफ महसूस करें, उस लम्हे हम अपने आप को काफिर महसूस करते हैं। और अल्लाह के बंदे की शान यही है, जैसे मैंने अर्ज किया कि हाथ कार वाल दिल यार वाल रहता है। ये मैसेज है शाबान का, ये मैसेज है जुमातुल मुबारक का, ये मैसेज है आने वाले रमज़ान का, जिसको ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मोमिन की तारीफ़ की कि पूछा मोमिन कौन है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप रिवायत करते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अद-दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर। मोमिन के लिए ये दुनिया कैद खाना है। जैसे कैद में रहने वाला बंदा बाहर निकलकर अपने लोगों से मिलना चाहता है, फरमाया वैसे ही मोमिन के लिए ये दुनिया, इसकी 60, 70, 80, 100 साल जिंदगी, ये उसके लिए कैद खाना है। हाँ, मोमिन के लिए ये दुनिया कैद खाना, काफिर के लिए ये दुनिया कैद खाना नहीं, वो इसी को जन्नत समझता है, इसी की मोहब्बत में गिरफ्तार होता है, इसी के लिए जिंदगी को बसर करता है। हाजरीन मोहतरम, रसूलपुरा के मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, मैं और आप हम सब मिलकर जरा अपना जायजा लें कि कहीं हम इस दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार तो नहीं हो गए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे दिल में उससे मुलाकात का शौक ही नहीं है जिसको कुरान ने कहा। क्या फरमाया कुरान ने? फरमाया लिका अना ला यरजू लिका अना, जिसके दिल में हमारी मुलाकात का शौक ही नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें ये ध्यान ही ना आए कि मैंने एक दिन जाके जन्नत में हर जुमारात को अपने मौला का दीदार करना है, ये ध्यान ही ना आए। और अगर आता है ये ध्यान और दुनिया का हर काम काज करते वक्त उधर ध्यान रहता है कि मैं ये जो कर रहा हूं इसको करते हुए मेरा अल्लाह मुझे, ऊंचा ऊंचा बोलिए, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। ये तरबियती गुफ्तगू है जो मैं आज आपसे कर रहा हूं। हाजरीन मोहतरम, फरमाया मोमिन के लिए ये कैद खाना, काफिर के लिए ये दुनिया जन्नत है। दोस्तों, वो क्यों इसको कैद खाना समझता है? इसलिए कि उसे पता है मेरा असल घर ये नहीं, वो है जहां से मैं आया हूं। बोलिए, जहां से मैं आया हूं। इसी चीज को फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक और मुकाम पर, तिरमिज़ी की हदीस 2320 हदीस पाक का नंबर, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया। अब आप देखिए कि इस दुनिया की हकीकत क्या है। लौ कानतिद दुनिया तअतिलु इंदल्लाहि जनाह बऊदतिम मा सका काफिरम मिनहा शरबतम माइन। हाजरीन मोहतरम, हजरत साल बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाया अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के नज़दीक इस दुनिया की हकीकत मच्छर या मक्खी के पर जितनी भी होती तो अल्लाह कभी भी काफिरों को इस दुनिया का एक घूंट भी पीने न देता। जबकि हम देखते हैं कि ये दुनिया काफिरों के पास ज्यादा है, मोमिनों के पास क्यों? जहां और बेशुमार वजूहात हैं, वहां सबसे बड़ी वजह यह है कि अल्लाह के नजदीक इस दुनिया की अहमियत ही नहीं, इसलिए उसने गैरों को दे रखी है। बोलिए, किसको दे रखी है? और जब अपनों की बात की तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में ज्यादा मेरी उम्मत के गरीब लोग जाएंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि सारी जिंदगी अब गरीब ही रहना है, ये इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो जिद्दोजहद करने के बावजूद, हलाल रोजी कमाने के बावजूद, मेहनत करने के बावजूद गरीब रहा, अल्लाह उसकी मेहनत का सिला उसे जन्नत की सूरत में अता फरमाएगा। और मालदारों को क्यों पकड़ेगा, ओहदेदारों को क्यों पकड़ेगा? इसलिए कि जब उनके पास माल आ जाता है,
جب ان کے پاس عہدہ آ جاتا ہے، جب ان کے پاس بنگلہ گاڑی آسائشیں آ جاتی ہیں، تو پھر وہ ہماری ملاقات کو بھول جاتے ہیں، اس مال و دولت کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ تو جو گرفتار ہو گیا وہ پکڑا گیا۔ مگر کہیں ایسا بھی ہوتا ہے، کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اٹھ کھڑک کے دکڑ وجے تتا ہووے چلہ، آن فقیر تے رج رج کھاون راضی ہووے بلا۔ کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ مال آیا، دولت آئی، پیسہ آیا، سارا کچھ آیا، تو وہ اس کو اپنے لیے نہیں رکھتے، سارا کچھ اٹھا کے اللہ کی مخلوق کی خاطر خرچ کرتے رہتے ہیں۔ تو جو خرچ کرتے رہتے ہیں، پھر صدیاں بیت جائیں، بولیے کیا؟ صدیاں بیت جائیں، تو پھر ہمیشہ اس عثمان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی کہہ کے پکارا جاتا ہے، جو کرتے کیا تھے کہ مدینہ میں قحط پڑ گیا، دولت زیادہ عثمان غنی کے پاس ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ہے، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ 2 گنا قیمت ادا کر کے باہر کے ملکوں سے منگوا کے، کتنے اونٹ؟ 1000 اونٹ، ڈبل قیمت پر 1000 اونٹ لدے ہوئے سامان کے مدینہ میں لا کے لوگوں میں فری تقسیم کر دیتے، لوگوں میں فری تقسیم کر دیتے۔ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کا لنگر خانہ تھا، لوگ آتے 24 گھنٹے کھانا کھاتے آپ کے لنگر خانے سے، اور خود کیا کرتے؟ گلی کے کونے پر بیٹھے ہوتے لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے۔ آپ فقیری تو دیکھیں، اقبال نے بھی بیان کیا، اقبال نے بھی بیان کیا، کاش آج کے نوجوان میں وہ فقیری آ جائے جو مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کی ذات میں پائی جاتی تھی۔ حاضرین محترم، وہ کیا فرماتے؟ اب اقبال کی بات کو سنیے۔ اقبال کہتا ہے کہ وہ فقیری، اور اس فقیری کو بیان کرتے ہوئے مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کا ذاتی معمول یہ تھا، گلی کے کونے پر ایک چادر بچھا کے بیٹھ جاتے، لوگوں کو رہنمائی کرتے، ادھر ہے لنگر خانہ، ادھر ہے لنگر خانہ، ادھر ہے کھانا، وہاں جا کے کھاؤ، لنگر خانہ اپنا۔ اور ایسا کئی بار ہوا کہ لوگ کھانا کھا کے تو ہمدردی کے طور پر وہاں سے کھانا اضافی لے لیتے کہ وہ جس بابے نے ہمیں بتایا تھا، جس بندے نے ہمیں بتایا تھا، جاتے ہوئے یہ کھانا اس کو دے جائیں گے۔ وہ جب کھانا آتا تو آپ بتاتے کہ آپ ہمدردی سے لے کر آئے، میرے اس حال پر نہ جاؤ، اصل حال یہ ہے کہ جس لنگر خانے سے لنگر کھا کے آئے ہو وہ کسی اور کا نہیں ہے، میں علی کا ہی تو ہے۔ فرمایا یہ جو لباس اختیار کر رکھا ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ میں ضرورت مند ہوں، اس لیے ہے کہ وہ جتنا کچھ چل رہا ہے اس پہ حق غریبوں اور فقیروں کا ہے، میری تو اللہ نے ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ لوگوں کو کھلاتا جاؤں اور تقسیم کرتا چلا جاؤں۔ تو حاضرین محترم، جن کو پھر مال میسر آتا ہے وہ اس کی محبت میں گرفتار نہیں ہوتے، اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا نہیں بناتے، وہ کماتے ہیں، خزانے آتے رہے، اللہ کی نعمت ہے، مگر اس اللہ کی نعمت کو اپنے غرور اور تکبر کی علامت نہیں بناتے، ادھر نہیں جڑتے، بلکہ لقاءنا، اللہ سے ملاقات کا دھیان ہمہ وقت دل میں جاگزی رہتا ہے۔ اور جب بندے کا دل اللہ کی ملاقات کا برقرار رہے تو فرمایا پھر کیا ملتا ہے؟ فرمایا ایک ایک جنتیں نہیں، 2 جنتیں بھی عطا کروں گا اور اپنی رضا کی خیرات بھی عطا کروں گا۔ دوستو، پھر اسی دنیا کو قرآن مجید میں اور پھر احادیث نبویہ میں اگلی حدیث پاک سن کر میں اختتام اس بات پہ کرنا چاہتا ہوں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہماری ماں کا حال کیا تھا اور معمول کیا تھا، ذرا سنیے۔ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ دنیا کیا ہے؟ فرمایا الا ان الدنیا ملعونۃ، اس دنیا کی ہر شے وہ لعنت زدہ ہے، اس دنیا کی ہر شے لعنت زدہ، ملعون ما فیہا، اس میں جو کچھ ہے ساری چیزیں لعنتی ہیں، لعنت زدہ ہیں، الا ذکر اللہ۔ اب ساری بات بتا کے کہ اس دنیا کی چیزوں کی کوئی حقیقت
नहीं है। कमानी है, फिर सुन लें, कमानी है, मेहनत करनी है, तरक्की करनी है, अपने गरीब घराने को मजबूत करना है, अपनी मईशत को मजबूत करना है, और कभी ये ध्यान दिल में नहीं लाना। समझ लें, जो मैं समझ सका कुरान और हदीस को, ये उसके तनाजुर में ये जुमला बोल रहा हूं कि सारा कुछ कमाना है, मेहनत करनी, और अपने घर की मईशत को मजबूत करना है, और बूढ़े माँ बाप का मददगार बनना है, उनकी मदद करनी है, घर को मजबूत करना है। और ये ध्यान दिल में नहीं लाना कि फलां हुक्मरान आएगा तो अच्छे होंगे। हुक्मरान अच्छे, बोलो, हालात हुक्मरान अच्छे नहीं करते, हमेशा हालात बंदा खुद अपने अच्छे करता है। और अपनी मदद आपके तहत खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। हम खुद मेहनत के आदी नहीं, ये अलग एक मौजू है, उधर मैं जाना नहीं चाहता। हम खुद मेहनत के आदी नहीं, हमें खुद पता नहीं चलता कि दौलत और पैसा किस रास्ते पर जाके कमाना है। अब मैं अगर टीचर हूं तो मैं जितना भी अच्छा टीचर बन जाऊं, मेरी दौलत की एक लिमिट है। कोई शख्स जॉब करता है, वो जॉब के रास्ते पर चल रहा है, तो उसकी दौलत की एक लिमिट है। वो ये सोचता रहे कि हालात अच्छे हो जाएंगे, भाई नहीं होंगे, आपकी आमदनी इतनी है, आपने हमेशा ऐसे ही रहना है। और एक वो बंदा जो कारोबार करता है, तो कारोबार में अप्स एंड डाउन्स, बोलिए, आते रहते हैं, अच्छे भी आते हैं और बहुत अच्छे भी आते हैं। और कुर्बान जाऊं, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैंने ये हदीस पाक पढ़ी और मैंने अपना जहन चेंज किया। और कुर्बान जाऊं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुलाजमत 1% है और कारोबार 9% है। कारोबार को, बिजनेस को आका अलैहिस्सलाम ने पसंद फरमाया। अब मेरा ये मौजू नहीं, मैं आगे चल रहा हूं। हाज़रीन मोहतरम, 4 मिनट रह गए। अब ये हदीस पाक, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये सारी चीजें ये लानती हैं, मलऊन हैं। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस दुनिया की बड़ी आला हैं, और वो उस मुलाकात के काम आएगी जो आखिरत में हमारी अल्लाह और उसके रसूल से होने वाली है। फरमाया क्या? नंबर 1, जिक्रुल्लाह, अल्लाह का जिक्र। बोलिए क्या? अल्लाह का, ऊंचा बोलिए, अल्लाह का। ये नेमत है इस दुनिया की, नंबर 1। नंबर 2, वमा व अलाहु, और हर वो चीज जो आपको अल्लाह के जिक्र से जोड़ दे, हर वो बंदा, हर वो जगह, हर वो चीज जो आपको अल्लाह से जोड़ दे, वो भी लानती नहीं है, वो भी अल्लाह की नेमत है। और अगली फरमाया, व आलिमुन, और अल्लाह और उसके रसूल के दीन का इल्म रखने वाला आलिम, औ मुतअल्लिमुन, या इल्म को हासिल करने वाला स्टूडेंट, तालिब इल्म। अगर बंदा सारी उम्र मेहनत करे कि मुझे दीन का इल्म आ जाए, और याद रख लें, जो स्कूल में इल्म मिलता है वो भी दीन से अलग नहीं है, वो भी इसी कुरान की खैरात है, वो भी इस हदीस पाक की खैरात है। इल्म हासिल करना, हर मैदान में आगे जाना। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इस दुनिया की नेमतें हैं, अगर हम इनको अपना लेते हैं तो फिर जब अल्लाह से मुलाकात होगी और कब्र में जाएंगे और फरिश्ते पूछेंगे, मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बता इस मरने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दुनिया में क्या कहता था। तो आका फरमाएंगे, आज इससे ना पूछो कि मैं कौन हूं, आज तुम्हें मैं बताता हूं कि ये कौन है। और उधर अल्लाह से मुलाकात होगी। तो ऐसे बंदे होंगे जन्नत में, बुखारी और मुस्लिम मुत्तफक अलैह हदीस, ऐसे बंदे जन्नत में होंगे जो जन्नत में जाके भी अफसुर्दा होंगे, सारी नेमतें उनके पास, जन्नत में अफसुर्दा। आवाज आएगी, लोगों मैंने जिसका वादा तुमसे किया था वो सारा कुछ मिल गया या नहीं मिला? सारे जवाब देंगे, हम बहुत खुश हैं, हमें मिल गया। कुछ लोग अफसुर्दा। अल्लाह पूछेगा, क्या आप अफसुर्दा हैं? क्या वजह है? मैंने जिन बातों का वादा किया था क्या वो नहीं मिली? अल्लाह प्यार से पूछेगा। क्या खूबसूरत आवाज होगी,
ہیں क्या मीठी आवाज़ होगी, ऐसी मीठी आवाज़ मौला की कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सारा रेवड़ी दे गए थे, हैं कुर्बान जाऊं। और जो गर्दनें कटवा गए, जाने दे गए, वो उसी की मुलाकात की खातिर तो कर गए हैं। फरमाया, हाज़रीन मोहतरम बात को ख़त्म कर रहा हूँ, वो जब आए तो क्या मामला पूछा, वो क्या होगा, क्यों उदास हो भाई, क्या बात है। बारी ताला तेरी जन्नत बड़ी वसी है, सारी नेमतें बड़ी आला हैं, मगर हमने सारी ज़िंदगी इबादतें और रियाजतें और दुनिया की मोहब्बत और दुनिया की माल की मोहब्बत को दिल से इसलिए नहीं निकाला था कि जन्नतें मिलें। तूने तो कुरान में कहा था ला यरजून लिकाअना, हम तो उनमें नहीं थे कि जिन्हें तेरी मुलाकात का शौक न हो, हम तो उनमें थे कि रहते दुनिया में थे, खाते दुनिया का था, हम जबते दुनिया के काम थे, करते दुनिया के काम थे, मगर हमारा दिल तेरी मुलाकात से जुड़ा रहता था। हम जन्नत में आ गए, सारा कुछ मिल गया, अभी तक तेरा दीदार नहीं मिला। हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट तब आएगी जब तेरा दीदार होगा। हुक्म होगा, फरिश्तों मेरे सामने से 70,000 हिजाबात हटा दो, आज मेरी मुलाकात का शौक रखने वालों को मेरा दीदार बराह रास्त करने दो, तो बराह रास्त दीदार होगा। इसी दीदार की खातिर उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपका मामूल अर्ज़ करके बात को ख़त्म कर रहा हूँ, और वो ये कि एक मरतबा आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करने लगी, हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रों में तो बड़ी आजमाइश होगी, मैं डरती हूँ कि मेरा हाल क्या होगा, मेरा हाल क्या होगा, मैं डरती हूँ। कौन? अम्मा आयशा। कहाँ वो और कहाँ हम, इधर पैरामीटर है। मैं फिर इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि मैं ये बात कह रहा हूँ कि दुनिया की चीज़ों की मोहब्बत दिल में नहीं लानी, इस्तेमाल सारा कुछ करना है। मोहब्बत और दिल का ध्यान, ये शाबान का मैसेज, ये रमज़ान का मैसेज, यही कुरान का मैसेज, यही फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज। कौन सा? कि यहाँ रहें मगर दिल में वही रहे। बोलो क्या? दिल में वही रहे, उसी का ध्यान रहे। अब ये सुने तो क्या कुर्बान जाओ, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उम्मुल मोमिनीन ए मेरी आयशा या आयश, फरमाया परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुरान मजीद की आयत तिलावत फरमाई और फरमाया जो लोग ईमान लाए अल्लाह उनको दुनिया में भी कामयाब करेगा और आखिरत में भी कामयाब फरमा देगा। अब ईमान क्या है? जो मुस्तफ़ा पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, जो आपने करके दिखा दिया, जो कुरान में आ गया। और आज के मौजू में और आज के दिन हमने इस बात को समझा कि हम यहाँ रहें मगर दिल हमारा, बोलिए, वहाँ। अगर ये रहे तो हाज़रीन मोहतरम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी और अपनी इनामात जो उसने वादे कर रखे हैं वो ज़रूर अपने बंदों को अता फरमाता है। ये इब्तदाई गुफ्तगू थी तमहीदी, इसी मौजू को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि इस दुनिया की मोहब्बत को दिल में नहीं लाना, ध्यान रखना है कि आने वाले वक्त में, आने वाली ज़िंदगी में, आने वाले जहान में किसी और का नहीं, कब्र में जाएंगे तो आमिना के लाल का दीदार होगा, जन्नत में जाएंगे तो रब्बुल आलमीन से मुलाकात हो जाएगी।